जय श्री कृष्ण मित्रों। आज खूणाओनी अंदर एक बहुत सरस मजानो टॉपिक आपणे भणवानो छे। एनुं नाम छे बहिष्कोण। बहिष्कोण एटले शुं? पहेलुं तो बहिष्कोण आपणे त्रिकोणना संदर्भनी अंदर भणवानुं छे, बराबर। सपोज आ एक त्रिकोण छे। आ त्रिकोणनुं नाम आपणे राखीए ए बी सी। आ त्रिकोणनो बहिष्कोण कहेवाय। तो त्रिकोणनो बहिष्कोण एटले शुं? तो के दाखला तरीके आ बीसी जे छे एने हुं आवी रीते एक लंबावुं किरण स्वरूपे अने एक डी बिंदु बहारना भागमां आपणे मेळवी के जे त्रिकोणनी बहार छे। आ जे खूणो छे आ त्रिकोणनो बहिष्कोण कहेवाय। शुं कहेवाय? आ बहिष्कोण। तो एने कंईक आवी रीते लखी शकाय कि त्रिकोण ए बी सी मां सीबी किरण, बराबर, सीबी किरण कई बाजू जाए? आ बाजू ना विरुद्ध किरण पर डी बिंदु मेळवेल छे, बराबर। तो आ जे खूणो बन्यो कयो? खूणो ए सी डी ए त्रिकोणनो बहिष्कोण कहेवाय, बराबर। हवे जो हूँ तमने आ एक थोड़ाक समय माटे आने दूर कर दूँ तो जुओ तो आ बंने खूणाओ केवा थशे? आने ऊंधुं फेरवो तो टी आकार थाय छे। तो आ रैखिक जोड़ना खूणा बने। जुओ तो एवुं कही शकाय कि बहिष्कोण त्रिकोणना कोई खूणा साथे रैखिक जोड़ना खूणा बनावे, बराबर। त्रिकोणना कोई खूणा साथे रैखिक जोड़ना खूणा बनावशे। तो आ बहिष्कोणनी वात थी। हवे प्रश्न छे कि बहिष्कोण केटला हशे? कोई त्रिकोण छे एना बहिष्कोण केटला? कि दाखला तरीके एक तो आपणे जोयुं, बराबर, कि आ त्रिकोणनो बहिष्कोण छे। अच्छा, आवुं थई शके? जुओ तो आ ए बी सी अने आ डी बिंदु अहींया जे छे एसी किरण उपर डी बिंदु मेळव्युं छे। तो आ जे खूणो छे ए त्रिकोणनो बहिष्कोण थयो। कयो खूणो छे? जुओ तो कि खूणो बी सी डी ए बहिष्कोण छे, बराबर। बहिष्कोण कोनो होय? त्रिकोणनो होय। पछी कंईक आवी रीते पण थई शके। जुओ तो आ त्रिकोण ए बी सी अहींया डी बिंदु छे। तो जुओ तो आ जे खूणो छे ए त्रिकोणनो बहिष्कोण थई शके। कयो थयो? खूणो ए बी डी ए बहिष्कोण छे, बराबर। हजी आपणे जोई शकीए कई रीते? तो कि आवुं पण एक ऑप्शन छे आपणी पासे। आ छे ए बी सी अहींया डी। तो आ खूणो पण त्रिकोणनो बहिष्कोण थाय। कयो छे? जुओ तो सी बी डी। खूणो सी बी डी ए बहिष्कोण छे, बराबर। हजी पण नवा थई शके। कई रीते? जो आ ए बी सी अने डी अहींया छे। तो खूणो डी ए सी एटले आ जे खूणो छे ए बहिष्कोण कही शकाय। खूणो डी ए सी ए बहिष्कोण छे। हजी पण थई शके। हवे जग्या थोड़ोक अभाव छे એટલે આપણે અહીંયા લખીએ છીએ आ ए बी सी અને આ બિંદુએ ડી છે। તો આ જે ખૂણો છે ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ થાય કયો? ખૂણો ડી એ બી એ બહિષ્કોણ
છે. તો કુલ કેટલા બહિષ્કોણ થયા જુઓ તો 1 2 3 4 5 અને 6. કોઈ પણ ત્રિકોણને 6 બહિષ્કોણ હોઈ શકે. ક્લિયર? હવે એક જ આકૃતિની અંદર દર્શાવવું હોય તો હું કંઈક આવી રીતે દર્શાવીશ. જુઓ કે ભાઈ આ એક ત્રિકોણ છે, ત્રણ રેખાઓ દ્વારા આ ત્રિકોણની રચના થઈ. કયો? આ A B C. હવે એના બહિષ્કોણ જુઓ તો હું અહીંયા અલગ અલગ નામ આપું. આ D બિંદુ, આ E બિંદુ, અહીંયા F, અહીંયા G, આ H અને ધારો કે આ છે I. બરાબર? આ 6 બિંદુઓ, 1 2 3 4 5 અને 6. તો આ 6 બિંદુને આધારિત એક એક બહિષ્કોણ મળે. આ પહેલો, આ બીજો, આ ત્રીજું, આ ચોથું, પાંચમો અને છઠ્ઠો. કેટલા બહિષ્કોણ થયા? 6. તો ત્રિકોણને કુલ 6 બહિષ્કોણ હોય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ જે આપણે ભણવું છે ત્રિકોણના બહિષ્કોણના અંતઃસમ્મુખ કોણ. તો હવે એ શું છે જો સમજો. દાખલા તરીકે આ કોઈ એક ત્રિકોણ છે અને આપણે એનો બહિષ્કોણ લઈએ. આ ત્રિકોણ A B C અને D. આ આપણો બહિષ્કોણ છે. ત્રિકોણના બહિષ્કોણે ત્રિકોણના જે ખૂણા સાથે રૈખિક જોડ બનાવ્યું છે, આ બંને રૈખિક જોડમાં છે, એ સિવાયના જે બે ખૂણા છે આ ખૂણાને એના અંતઃસમ્મુખ કોણ કહેવાય. શું? કે ત્રિકોણના બહિષ્કોણે જે ત્રિકોણના ખૂણા સાથે રૈખિક જોડ બનાવેલું હોય તે સિવાયના ત્રિકોણના ખૂણાને તેના કોના બહિષ્કોણના બરાબર અંતઃસમ્મુખ કોણ કહે છે. બરાબર? તો હવે આ જે ત્રિકોણ ABC છે એનો બહિષ્કોણ છે ACD ના અંતઃસમ્મુખ કોણ કયા થાય? ચાલો આ બંને રૈખિક જોડ છે તો A અને B, ખૂણો A અને ખૂણો B, આ એના અંતઃસમ્મુખ કોણ થાય. એક બીજો અગત્યનો નિયમ છે કે ત્રિકોણના બહિષ્કોણનું માપ તેના અંતઃસમ્મુખ કોણના સરવાળા બરાબર હોય છે. એટલે જે બહિષ્કોણ છે, કયો ખૂણો બહિષ્કોણ છે? ACD. અહીંયા ખૂણા ACDનું માપ કેટલું હોય? તો એના અંતઃસમ્મુખ કોણના સરવાળા જેટલું. એટલે ખૂણો A વત્તા ખૂણો B, આ બંનેનો સરવાળો કરો તો એ જે માપ મળે એ ત્રિકોણના બહિષ્કોણ જેટલું હશે. બરાબર? હવે આપણે 1 બાય 1 દરેક ખૂણો જે આપણે 6 બહિષ્કોણ લીધા, 6 બહિષ્કોણની અંદર અંતઃસમ્મુખ કોણની વાત કરીએ. ચાલો એક લઈ લીધો છે એટલે બીજા ઉપર જઈએ તો આપણો બીજો ખૂણો છે, બીજો ત્રિકોણની અંદર આ રીતે આપણો નાનો ત્રિકોણ દોરું છું. આ A B C અને અહીંયા બિંદુ D છે. બરાબર? તો આની અંદર બહિષ્કોણ કયો થશે? ખૂણો BCD. આ BCD. તો એના અંતઃસમ્મુખ કોણ કયા થાય? હવે ત્રિકોણ ABC છે એમાં C આવી ગયો જો છે. બરાબર? આ C ખૂણા સાથે એણે રૈખિક જોડ બનાવ્યો છે. એટલે C ખૂણા સિવાયના જે બે છે, ખૂણો A વત્તા ખૂણો B, આ એના અંતઃસમ્મુખ કોણ થાય અને ખૂણો BCDનું માપ તેના અંતઃસમ્મુખ કોણના સરવાળા જેટલું થાય. ક્લિયર? વધુ એક લઈએ.
આ આપણો હું ત્રિકોણનું નામ બદલી નાખું છું હવે PQR S. ઓકે, તો બહિષ્કોણ કયો થયો? આ આપણો બહિષ્કોણ થયો, બરાબર. નામ શું છે? ખૂણો PRS. તો આ PRS ત્રિકોણ PQR છે, R નીકળી ગયા તો કયા બે ખૂણા વધ્યા? P વત્તા Q. આ એના અંતઃસમ્મુખકોણ થયા. અંતઃસમ્મુખકોણના સરવાળા જેટલું આપણો બહિષ્કોણનું માપ થયું. આ બીજો વધુ એક જોઈએ આપણે. આ ત્રિકોણ PQR, અહીંયા બિંદુ S છે. તો બહિષ્કોણ કયો થયો? આ આપણો બહિષ્કોણ થઈ ગયો. જો એની સાથે રેખિક જોડ એટલે Q ખૂણો, તો એ સિવાયના બિંદુઓ એટલે આ બે બિંદુઓ આપણા અંતઃસમ્મુખકોણ થાય. તો ખૂણો RQS આ આપણો બહિષ્કોણ, એનું માપ P અને R ના સરવાળા જેટલું થાય. ખૂણો P વત્તા ખૂણો R, બરાબર. આ 3 થયા. ચોથું જે આપણી પાસે છે એ કઈ રીતનું છે? ચોથો ખૂણો બહિષ્કોણનો છે કંઈક આ રીતે. MNOP. હું નામ એટલે ફેરવું છું, પછી ફિક્સ ન થઈ જાય દર વખતે મગજમાં. તો આ આપણો બહિષ્કોણ થયો. આ બહિષ્કોણ હોય તો આ આપણા અંતઃસમ્મુખકોણ થાય, કારણ કે આ સિવાય ના બે બિંદુઓ. તો ખૂણો PMO આ બહિષ્કોણ, તો એનો સરવાળો ખૂણા N વત્તા ખૂણો O, આ એના અંતઃસમ્મુખકોણ થયા. ત્યારબાદ લઈએ આપણે લાસ્ટ આપણો ખૂણો બહિષ્કોણનો છઠ્ઠો, કારણ કે કુલ કેટલા ખૂણા છે? 6. આ A, B, C અને D. ચલો, આપણો બહિષ્કોણ છે આ, તો એના અંતઃસમ્મુખકોણ આ બંને થશે. તો ખૂણો BAD અથવા DAB જે કહો એ તમે, મૂળ એ વચ્ચે આવવો જોઈએ. ખૂણો B વત્તા ખૂણો C આપણા અંતઃસમ્મુખકોણ થાય, B અને C. બરાબર. તો આ બરોબર મગજમાં રાખજો, બહિષ્કોણ કોને કહેવાય અને એનું અંતઃસમ્મુખકોણ કોને કહેવાય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ટોપિક આપણા માટે બહુ જ અગત્યનો છે. આ સરસ રીતે તમારી રીતે બોર્ડમાં જે કંઈ છે એ લખવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે એક પ્રમેય ભણવાનો છે, બહુ જ અગત્યનો પ્રમેય છે. બરાબર. જનરલી તમે આ વિશે જાણો જ છો, પણ આપણે સાબિત કરવાનું છે કે ત્રિકોણના કેટલા ખૂણા હોય? ચાલો બોલો જોઈ. 3. બરાબર. 3 ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય. આવું આપણે સાબિત કરશું. આને પ્રમેય કહેવાય. બરાબર. આ બહુ અગત્યનો છે. 5 માર્કમાં કે 4 માર્કમાં તમને પૂછી શકે. તો સૌથી પહેલાં હું એક આકૃતિ દોરું. ચાલો, આ ત્રિકોણ ABC છે આપણે, બરાબર. આપણું ફેવરિટ નામ છે એ જ રાખીએ, ABC. પક્ષ આવશે. પક્ષ એટલે જે વસ્તુ તમને આપેલી છે એ શું આપેલું છે? કે અહીંયા ત્રિકોણ ABC છે. બરાબર. આપણી પાસે ત્રિકોણ જ છે. સાધ્ય, સાધ્ય એટલે જે સાબિત કરવું. જો આ બધું ટેક્સ્ટમાં નથી, પણ આપણે એક પ્રોપર વેથી જવું છે. સાધ્ય એટલે સાબિત કરવું છે. તો ત્રિકોણનું જે કાંઈ આપણે આ પ્રૂવ કરવાનું છે, શું પ્રૂવ કરવાનું છે? ખૂણાના માપનો સરવાળો. તો 3 ખૂણા A, B અને C, ખૂણો A વત્તા ખૂણો B વત્તા ખૂણો C બરાબર 180. આપણે આ લાવવા છે. બરાબર. તો હવે આપણે સાબિતી લઈએ કે ભાઈ આ આપણે કઈ રીતે પ્રૂવ કરશું કે ભાઈ આ ત્રિકોણના 3 ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય. સૌથી પહેલું કામ કરું છું, હું એક બહિષ્કોણની રચના કરું છું. બરાબર. આ જો આ બહિષ્કોણ દોરી શકાય. બરાબર. શું કર્યું છે મેં કે BC કિરણ પર D બિંદુ મેળવ્યું. બરાબર. આપણે શું કર્યું છે? BC કિરણ પર એક D બિંદુ મેળવ્યું. બિંદુ પ્રાપ્તિ પ્રમેય કહેવાય. અને શું કહેવાય? બિંદુ પ્રાપ્તિ પ્રમેય. બહુ તમારે અત્યારે જવું નથી. હવે જુઓ તો આ ખૂણો તમારા માટે શું થઈ ગયો? બહિષ્કોણ થઈ ગયો ત્રિકોણનો. કયો ખૂણો છે? ખૂણો ACD. તો ખૂણો ACD એ ત્રિકોણ ABC નો બહિષ્કોણ
છે, બરાબર. આ ત્રિકોણ ABCનો બહિષ્કોણ છે. અચ્છા, તો એના અંતઃસમ્મુખ કોણ પણ હોય, બહિષ્કોણ હોય તો કયા બે અંતઃસમ્મુખ કોણ થાય? તો કે આ બંને રૈખિક જોડમાં છે એટલે આ ખૂણો અને આ ખૂણો છે એના અંતઃસમ્મુખ કોણ થાય. કયા બે ખૂણા છે? A અને B. તો ખૂણા ACD ના અંતઃસમ્મુખ કોણ ખૂણો A અને ખૂણો B છે. તો બહિષ્કોણનો માપ એટલે ખૂણો ACD નું માપ કોના બરાબર હોય? એના અંતઃસમ્મુખ કોણના સરવાળા બરાબર હોય, જે હમણાં જ આપણે ભણ્યા. અને પરિણામ નંબર 1 આપી દો. ક્લિયર? હવે આ બંને ખૂણા છે એ કેવા છે? રૈખિક જોડના છે. આ ખૂણો અને આ ખૂણો કયા બે ખૂણા છે? જોવો તો કે ખૂણો ACD વત્તા ખૂણો ACB બરાબર 180. શું કામ 180 છે? કારણ કે આ રૈખિક જોડના ખૂણા છે, બરાબર. અને રૈખિક જોડના ખૂણા પૂરક હોય એટલે એ બંનેના માપનો સરવાળો 180 થાય. અચ્છા, ACD બરાબર શું લખ્યું છે આપણે? ખૂણો A વત્તા ખૂણો B છે. તો આપણે લખીએ કે ભાઈ પરિણામ 1 પરથી આ ACDની જગ્યાએ લખું છું ખૂણો A વત્તા ખૂણો B વત્તા ખૂણો ACB. આ તો જે છે એ એમને એમ રહેશે, બરાબર, 180. હવે જુઓ તો આ A ખૂણો, આ B ખૂણો અને આ C ખૂણો, ત્રિકોણના 3 ખૂણા. તો C ખૂણાનું નામ ACB થાય કે નહીં? A ખૂણાનું નામ BAC થાય. તો મૂળ તો આ વસ્તુ આવી ગઈ આપણે ખૂણો A, ખૂણો B, ખૂણો C બરાબર 180. આ આપણે જે સાબિત કરવાનું હતું એ આવી ગયું. જો, બરાબર. તો બહુ જ સિમ્પલ. વિચાર કરો, આટલી જ વસ્તુ લખવાના તમને 4 માર્ક મળે બેટા. અને આ મોસ્ટ IMP છે. મોસ્ટ આ એમ કહું કે મારે પેપર કાઢવાનું છે અને હું પૂછવાનો જ છું એટલે આ 5 વખત બધાએ લખવાનું છે. કેટલા? 5 ટાઈમ્સ લખવાનું છે અને મોઢે એકદમ કરવાનું. જ્યારે પણ તમે 21 તારીખથી સ્કૂલ ખુલશે પહેલા દિવસે હું આ લખાવડાવીશ તમારી પાસે, બરાબર. નહીં આવડે તો 50 વાર આપીશ. તો બહુ જ સરસ રીતે તૈયાર કરો બેટા. ક્લિયર? ચલો મિત્રો, આપણે જે પ્રમેય ભણ્યા છે એના આધારે 1-2 દાખલા આજે લઉં છું. પહેલાં એક દાખલો એવો છે કે ત્રિકોણ ABC ના ખૂણાના માપ ના પ્રમાણ 3:4:5 હોય તો દરેક ખૂણાનું માપ શોધો. બહુ જ સરસ મજાનો અને સિમ્પલ દાખલો છે. ઓકે, જો સમજજો. અહીંયા ખૂણા A જેમ ખૂણો B જેમ ખૂણો C બરાબર 3:4:5 છે. હવે એનો મતલબ થયો ખૂણો A બરાબર આપણે લેશું 3x. ઓકે, બીજો ખૂણો છે એની સાથે બીજો આંકડો એટલે 4x અને ખૂણો C બરાબર 5x. હવે આપણી પાસે એક વસ્તુ એવી છે કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય. તો ખૂણો A વત્તા ખૂણો B વત્તા ખૂણો C બરાબર 180. ક્લિયર? તો ખૂણો A બરાબર મને મળ્યા છે 3x, આ છે 4x, આ છે 5x બરાબર 180. તો આ આવ્યું 12x બરાબર 180. તો x બરાબર 180 છેદમાં 12. 15 ગુણ્યા 12 180 એટલે xની કિંમત 15 આવી. શેની આવી છે? xની. ખૂણાની નથી આવી, હજી મેળવવી પડે આપણે. તો ખૂણો A બરાબર શું કહે છે કે ખૂણો A તમને કહે છે 3x. તો 3 × 15 આવ્યું 45 એ ખૂણો. પછી ખૂણો B 4x. તો 4 × 15 = 60. અને ખૂણો C 5x. તો 5 × 15 = 75. જો ત્રણેય ખૂણાના માપ આવી ગયા આપણી પાસે.
આ 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે, બહુ સરળ દાખલો છે, બરાબર. બીજો એક દાખલો લો, હું એ આકૃતિ ઉપરથી લઉં છું. આ દાખલા તરીકે ત્રિકોણ PQR છે, એનો એક બહિષ્કોણ છે આ S. આ ખૂણાનું માપ 110 છે, બરાબર. આ ખૂણો છે 50નો છે. તમારે આ ભાગ અને આ ખૂણો, આ બંને ખૂણા શોધવા છે આપણે. તો બહિષ્કોણ આવે એટલે તમારે 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની, એક રેખિક જોડના ખૂણા અને બીજું અંતઃસમ્મુખ કોણ. દાખલા તરીકે અંતઃસમ્મુખ કોણની વાત કરું, ખૂણો PRS બરાબર આ બહિષ્કોણ છે, તો એનો અંતઃસમ્મુખ કોણ થાય ખૂણો P અને ખૂણો Q, બરાબર. તો એના સરવાળા બરાબર થાય, આ શું છે? અંતઃસમ્મુખ કોણ છે. તો PRS નું માપ કેટલું આપ્યું છે? 110. આ 110. ખૂણો P આપણને ખબર નથી, ખૂણો Q આપેલા છે 50. 50 આ બાજુ લઈ લો તો ખૂણો P બરાબર 110 ઓછા 50. તો ખૂણો P કેટલા આવ્યા? 60 આવી ગયા. ચાલો, આ ખૂણાનું માપ મને મળી ગયું, કેટલું? 60. હવે આ ખૂણાનું માપ 2 રીતે શોધી શકાય, એક તો રેખિક જોડ અથવા ત્રિકોણ PQRના 3 ખૂણાનો સરવાળો. દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે 3 ખૂણાનો સરવાળો, કે ત્રિકોણ PQRમાં ખૂણો P વત્તા ખૂણો Q વત્તા ખૂણો R બરાબર 180. ચલો, P બરાબર કેટલા આપેલા છે? 60. Q બરાબર આપેલા છે 50. R શોધવાના છે. તો ખૂણો R બરાબર 180 અને આ 60 વત્તા 5 110 ને આ બાજુ લઈ જઈએ તો ખૂણો R બરાબર મને મળશે 70. જો આવી ગયો આ ત્રીજો ખૂણો. કદાચ તમે રેખિક જોડની રીતે કર્યું હોત તો પણ એ જ આવત. આ બંને રેખિક જોડમાં છે, કયા? ખૂણો PRS વત્તા ખૂણો PRQ. શું છે? રેખિક જોડના ખૂણા છે. તો PRS બરાબર 110 આપી દીધેલા છે, ખૂણો PRQ, તો ખૂણો PRQ બરાબર 180 ઓછા 110. PRQ બરાબર કેટલા આવશે? 70. જો આવી ગયું. ક્લિયર? તો આ 2 દાખલા અત્યારે કરાવું છું, વધારે નથી કરાવતો. નેક્સ્ટ ટાઈમમાં આપણે આગળ વધશું. ક્લિયર? ચલો, આવજો.